Gurubhyo Namaha. Last 19 namas. A small recap, because I think that is necessary because it was a very difficult section. It is the soul, how the different states it is in as an individual soul in microcosm or in the pindam, and the states of the soul in andam or macrocosm, which is, this is states, that is kriya. This is 5 states and the 5 kriyas. Pancha kriya. Idu pancha dashai. In the individual soul, sadhar or atma, தனித்தன்மையா அது படுற அவஸ்தைகள், ஒரு நாள்ல எவ்வளவு அவஸ்தைப்படுறது, ஒரு கூட்டமா எல்லா ஆத்மாக்களும் சேர்ந்து அதுக்கு உண்டார அவஸ்தை. இதுதான் the 19 namas comprises of these 2 elements. One in microcosm, one in pindam. The other set is in andam or macrocosm. Microcosm la paakarche, we saw the soul is enveloped by 3 sariras, 3 bodies. The innermost is the karana sarira, the causal body. The next layer is sukshma sarira or subtle body, and what is seen outside is the gross body. Karana, sukshma, sthula deham. இது மூணுத்தினாலையும் அந்த சோல் வந்து கவர் ஆயிருக்கு. வெளியில தர இப்போ ஈகோ அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம், சிருஷ்டியில வந்து எல்லா சிருஷ்டி ஆகிறது இந்த அம்பாள் வந்து ஈகோங்கிற ஒன்றத்தை வச்சு அதை கட்டி விடுறாங்க. She ties the entire creation with that ego. அந்த ஈகோ இருக்கிறதுனால we are not able to realize the Brahman, that we are a part of Brahman or we are the Brahman itself. That knowledge we are not getting because that ego is there. இப்போ ஈகோங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, whether it is in the gross body or in the sukshma body or in the causal body na illa, ego is attached to the soul. Ego is attached to the soul அப்படிங்கிறதுனால when the gross body dies and when the soul takes another birth, the ego continues its path. The ajnanam does not go away because of taking a rebirth. Ajnanam stays like that. So different stages la, we saw in the Jagrat state la, we saw the physical body, that sthula deham taking the lead and doing things. In the dream state, sukshma deham or the subtle body was predominant. And in the deep sleep state, ஏன்னா வெளியில இருக்கறச்சே you have everything, all the indriyas, karmendriya, jnanendriya. The body is, gross body is made of panchabhudam, and the indriyas are predominant in the sthula deham. Antakarana is working, everything is on the go. அப்போ ஸ்வப்ன ஸ்டேட் அப்படின்னு வர்றச்சு all the indriyas come down, but antakarana still stays awake. What happens the moment gross body is in a sleepy state? This one takes hold of sukshma body and works as dreams. That is what comes as dreams. What all your impressions or data you have collected during your wakeful stages. ஜாக்கிரத்தில் என்னென்ன சமாச்சாரங்களை நாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோமோ
அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு it works through this antakarana, works through the sukshma body. Ego is predominantly antakarana. Ego is attached to the soul. Ego has to come out somewhere. It takes on the sukshma body. Karana sariram garadu vandu the sushupti state la it is there. But this karana sariram இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அந்த ஈகோ இஸ் in the dormant stage. அந்தகரணா டார்மண்டா போறது, மனங்கிறது டார்மண்டா போறது. டார்மண்டா போறச்சு you have a deep sleep. That is the சிவ துல்லியம்னு நம்ம பார்த்தோம். சிவ துல்லியம்ங்கிறது வந்து என்னன்னா a small time in union with the Parabrahma. Very small span of time you are in union with the Parabrahman, but you don't realize it because of your ajnana. You only feel that you had a good sleep. You don't know what happened. Ajnanam தெரியறதில்ல, knowledge இல்லைங்கிறதுனால என்ன நடந்ததுன்னு தெரியறதில்ல. And you get up having a good sleep without realizing that you were in union with the Parabrahman for this short span of time. And then the fourth stage we saw was the consciousness which was present in all the stages as a witness. Adhumana, it comes under avasthai because the ego is still holding on to Mahakarana Deham in that. Ego is completely gone only in the Turyadidam state where the soul is merged with the Parabrahman permanently. That is when the ego is completely absent. So what we deduce from this is that if you need to be in union with the Parabrahman, you have to get rid of your ego. You have to get rid of your ego to be in union with the Parabrahman. This is the thing that we deduce from this. அந்த அகங்காரத்தை எப்படி ஒழிக்கிறது? பிகாஸ் இந்த அகங்காரம்ங்கிறது யார் ஏற்படுத்தியிருக்கா? அம்பாள் has created this அகங்காரம். Because she is the parahamta, பரபிரம்மத்தினுடைய அகங்கார சுரூபம். தன்னோட துக்கடாவை எடுத்து she has put it in every creature. So அந்த அகங்காரம் எல்லாம் நம்ம கிட்டையும் இருக்கு. Her thing is split into all of us. Why we pray for அம்பாள்னா சாவி உங்ககிட்ட தானே இருக்கு, நீ அதை கொஞ்சம் திறந்து விடுன்னு சொல்றேன். The key is with her. She is the one who had locked it. Unlock it because you have the key. So I can get rid of this ego and I can be one with the Parabrahma. இந்த ஈகோ என்கிட்ட இருந்து போயிட்டு நான் வந்து அந்த பரபிரம்மத்தோட ஐக்கியமானும்னா, அம்மா தாயே நீ கொஞ்சம் இதை நீ போட்ட நீயே அவிழ்த்து விடு, எந்த முடியை யார் போட்டாலும் அவளை நீங்க அவிழ்த்து விடுங்க அப்படின்னு we are praying to her. This is in the pindam we saw the different states. In the andam when we came into, we saw as panchakritya, panchakriya, 5 cosmic functions. சிருஷ்டிங்கிறது ஒரு காஸ்மிக் ஃபங்க்ஷன், ஸ்திதிங்கிறது ஒரு காஸ்மிக் ஃபங்க்ஷன். அதுக்கு பண்ற பிரம்மத்துக்கு அந்த ஒரு பேரு பிரம்மானோ விஷ்ணுனோ அந்த பேரை கொடுத்துட்டு வந்தோம். சம்ஹாரம்னு சொல்றச்ச வந்து we made it very clear, it is not what is happening now, it is the death of the gross bodies is called as samhara. Soul continues to live. ஆத்மாக்கு அழிவு கிடையாது. ஆத்மா அழியறது கிடையாது. சம்ஹாரத்தினால ஆத்மா அழியறது கிடையாது. So the soul continues to flourish through some other, taking some other birth and carrying on with that. இதுல வந்து இந்த சைக்கிள் திருப்பியும் பிறக்கிறது. இந்த பாடி ஸ்தூல தேகம், if it goes, it catches hold of another ஸ்தூல தேகம் and flourishes again, carries on to do. அதனால தான் பூர்வ ஜென்ம வாசனை ஏன் சொல்றோம்னா, the soul continues to do what it wants to do, only the shape and the body changes
Form only, external form changes. Because all the things are attached to it. All the karmas, prarabdha karmaங்கிறது அந்த சோல்ல அட்டாச்டா இருக்கு. மகாகாரண சரீரமா அட்டாச்டா இருக்கு. It goes on with its thing. It doesn't care. Oh, this body goes. Come on, cancel it. We'll go take another body. As simple as that. It doesn't wait. Because our relationships are with the gross body, we feel the loss. We don't look at the soul. Great saints, இப்போ பெரிய பெரிய யோகிகள்லாம் போய் பார்த்தோம்னா அவளுக்கு நம்ம உருவம் எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியாது. நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் இந்த ஆத்மா பண்ண காரியங்களும் அதனோட பூர்வ ஜென்ம வாசனைகளும் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏத்தாப்புல அவ வந்து they guide you. அதுதான் குரு. குரு is the one who doesn't see you are okay, you are coming with this body. இப்பெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். இப்பெல்லாம் we are having a very bad time with the ochre robe, so I will not call it anything. But what true guru is, they see your atma and the vasanas attached to the atma. உங்களோட பிராரப்த கர்மாக்களுக்கு அது ஆத்மாவில் இருக்கே எதெல்லாம் பண்ணி இந்த ஆத்மா இப்படி இங்க வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த குரு தரிசனத்துக்கு என்ன வேணுமோ அந்த குரு தரிசனம் அந்த ஆத்மா வந்து அந்த குரு தரிசனத்துக்கு உண்டான புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த குருவோட தரிசனம் கிடைச்சது. ஆத்மா should have done that kind of punyam to even come into contact with the guru. இன்னைக்கு நம்மளை சுத்தி we are seeing only negative things. சுத்தி நெருப்பா எரிஞ்சுட்டு இருக்கு. நடுவுல உட்காந்து ஏகாந்தமா பிலாசபி பேசிட்டு இருக்கோம். அம்பாளை பத்தி பேசுறோம். இதுக்கும் ஒரு புண்ணியம் வேணும். பேசுற எனக்கும் புண்ணியம் வேணும், கேட்கிறவங்களுக்கும் புண்ணியம் வேணும். Because everywhere you are seeing only dead bodies around you. அப்படின்னா இப்போ என்ன நினைவு வருதுன்னா, மகாபாரதத்துல 2 சைன்யம் சுத்தின்னு இருக்கு. ஒரு பக்கம் பாண்டவா இருக்கா, ஒரு பக்கம் கௌரவா இருக்கா. எந்த இடத்துல உக்காண்டு பகவத்கீதைய கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றான். பாரத போர்ல போர் நடக்க போறது. போர் நடக்கிற நேரத்துல கிருஷ்ணா அர்ஜுனனுடைய சம்வாதம் அங்க நடக்கிறது பகவத்கீதையா. இன்னைக்கு ஏறத்தாழ அது 14 நாள் தான் நடந்தது. இன்னைக்கு 14 மாசமா நடந்துட்டு இருக்கு. 14 months have gone by. பாரத போர் கூட 14 days தான். இன்னைக்கு 14 months we are all going, all around us are only burning corpses. இதுக்கும் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். அன்னைக்கு அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வினால, அர்ஜுனன் உதாசீனமானதுனால நமக்கு ஒரு பகவத்கீதைன்னு கிடைச்சது. பரபிரம்மத்தினோட வாயிலேந்து அந்த கைடன்ஸ் நமக்கு கிடைச்சது. அந்த பிரம்மமே உட்கார்ந்துட்டு இதை நீ பண்ணுன்னு சொல்றது, இப்படி வாழணுங்கிற வாழ்க்கைய சொல்றது. அப்படின்னா அதுக்கு கேட்கிறவன் எவ்வளவு நரநாராயணன்ல நம்ம எல்லாம் நிறைய சொல்றோம். அவன் நரன், இவன் நாராயணன், அதனால்தான் அப்படிலாம் வந்தது, அவ 2 பேரும் தான் அப்படி வந்தான்லாம் எல்லாம் சரி. ஆனா என்ன புண்ணியம் பண்ணிருப்பான் அந்த அர்ஜுனன். அவன் பண்ணின புண்ணியத்தினால எவ்வளவு பேர் இப்ப நம்ம புண்ணியத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் ஒரு குருன்னு அவர் முன்னாடி போய் நிக்கர்ச்சே அவர் that he sees the soul and the karmas attached to the soul. அப்போ எந்த பிராரப்த கர்மாவை கழிக்கிறதுக்கு எந்த ரெமடியை கொடுக்கணுமோ அதை he gives.
He gives that as a remedy to the particular soul. அது வரைக்கும் நமக்கு நிம்மதி கிடையாது. You keep taking birth, you keep living, you die, you again take another birth. The cycle keeps புனரபி ஜனனம், புனரபி மரணம், புனரபி ஜனனி, சட்டரே சயனம். திருப்பியும் கர்ப்பவாசம். There is no end to that. பகவான் பார்த்தா இவாள்லாம் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்காளே இப்படி. To give a respite, he takes all the souls into him and take rest for some time. He attaches all the souls to him. Tirodhanam, he hides it in himself. Hiranya Garbhana, attana soulsiyum tanakulla vaangikiran. He gives a respite to the souls. Otherwise, these souls will be going on taking birth after birth, birth after birth. There is no respite. அப்போ அந்த ஒரு ஸ்டேட் அனுகிரகம்னு அடுத்ததை பார்த்தோம். recreation சொன்னேன். It is again recreating everything with the souls attached to it அப்படின்னு. Recreation, when it happens, is there any time form bound? ஏதாவது இருக்கா, ஃபார்முலா இருக்கா அதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா, ஆர்த்தர் ஆவ்லன் நான் சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடியே, நான் சர்பன்ட் பவர் இதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு. He has written one long back. I read it. I have not referred this now for this. When the creation happens அப்படின்னா, when the karmas of the souls are about to fructify அப்படிங்கிறார். இப்போ பரபிரம்மத்தோட எல்லா சோல்ஸும் அட்டாச் ஆயிருக்கு. அதனோட பிராரப்த கர்மாக்கள் வெளியில வரணும், பண்ணியே ஆகணும், நம்ம ஜென்மா எடுத்தே ஆகணுங்கிற நிலைமை கும்பலா நிறைய பேருக்கு வரும்போது, எல்லா சோல்ஸுக்கும் வரும்போது, there is that moment that happens in the Parabrahman that leads to creation. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா, when the baby is about to be born, ready to be born, the mother gets into labor. Very simple. If you need to understand it, ஒரு குழந்தை முழுமையா வளர்ந்து அது பிறக்கிற நேரம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த தாய்க்கு அந்த பிரசவம்ங்கிறது வலிங்கிறது ஆரம்பிச்சுடுறது. She gets into labor. In the same way, when the karmas of the souls need to, they are ready with completely fructified, the movement happens in the Parabrahmam. The first movement happens in the Parabrahmam towards creation. Then the recreation happens. It only comes as a blessing, so the souls get one more chance to try. And one more chance never stops with one, it goes with many. That is what happens. The cycle continues. So when you see this, when you look at all these 19 namas and the law of karma, ஆனால் கர்மாவை பேஸ் பண்ணி தான் சிருஷ்டி எல்லாம் நடக்கிறது. கர்மாவை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அனுபவிக்கிறதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோம். என்னென்ன அனுபவிக்கணுமோ எல்லாமே கர்மா அனுசாரமா நடக்கிறது. So we will take the law of karmas. Law of karma says there are only 3 ways the soul can go. 3 வழி தான் இருக்கு சோல் போறதுக்கு. One is to be reborn. First and foremost, because that is the maximum. 99.9% is reborn. Right? And second way the souls can go is, it is not in its hand, but pralayamna வந்து எல்லாம் அப்சார்ப் ஆயிடுறது பிரபலத்தோட. That is the second way. மூணாவது வழி என்னன்னா, ஏதோ ஒன்று ரெண்டு மிஞ்சறது பாரு, பூர்வ ஜென்ம புண்ணியத்தினால ஈகோவை ஒழிச்சு completely destroying its own ego, other destroy பண்ணி finds the union with the Brahman, so it never comes back. These are all the 3 ways. இதுதான் summarization.
மூணே வழிதான் சோல்க்கு. There are no other options given here. No other options given here. There are only three options. One is to be reborn, which happens most of the time. And second, the Parabrahman has some kind of karunyam on the souls, like, okay, these people this is going through so much. Let me give them a respite by absorbing them into me. It absorbs everything. And the third one is the soul tries. The soul tries to destroy its own ego and finds the union with the Parabrahman. So it is never born again. Once it is there, see, நம்மளோட ஈகோ போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோ, ஒரே நிமிஷம் உட்காந்து யோசனை பண்ணணும். நான் அந்த ஐ அப்படிங்கிறத, if we take it out, what are we? What are we then? If you take out that I, even for a moment, that is what, when you can take out that I, that thought of that I-ness is when you hold breath. கும்பகம் பண்றச்சே தாட்ஸ் வராது. பிரெத் நிற்கும் போது மனசு சலனம் அடங்கும். மனசு சலனம் அடங்கிதுன்னா தாட்ஸ் கிடையாது. No thoughts. That is when your ego is absent. That one fraction of a second you are in union with the Brahman. Right? This is what is the summary of what we had seen last 19 namas. I just ஒரு recap மாதிரி நான் போட்டேன், because very difficult section, something that everybody needs to have a clarity in understanding it. So we come to the next nama, Banu Mandala Madhyastha. Banu Mandala Madhyastha. Banu Mandalam is solar orbit. Sun in particular. She is in the middle of it. Romba simple aduthaan. She is in the middle of the solar orbit. இதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது at the dawn and at the dusk, both the times, that is when you have to do it also. ஏன்னா சூரியன் வந்து அந்த விடியற் காலையிலையும் மார்னிங் சந்தியாவந்தனம் அண்ட் ஈவினிங் சந்தியா, தோனோ டைம் 2 times you have to, when you perform, then அது வந்து சந்தியாவந்தனத்திலே வருது. பானுமண்டல மத்தியஸ்தான் அவ வந்து they have to அந்த பரபிரம்மத்தை அந்த சூரியனுக்கு நடுவில் அவ ப்ரே பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் வாட் இஸ் கிவ்ஸ் த எனர்ஜி அப்படிங்கிற மாதிரி. உபனிஷத் சொல்றது சாந்தோக்கிய உபனிஷத் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் இதுல எழுதியிருக்கா, இந்த ஹிரண்யமயமா இருக்கிற இந்த சன்க்கு நடுவுல we are able to see a deity அப்படின்னு யோகிஸ் ஆர் சேயிங். அப்படின்னா சாதாரணமா பார்க்கிறவாளுக்கு அது வராது. அந்த யோகத்துல இருந்து பார்க்கும்போது they can visualize that deity in the middle of the சூரிய மண்டலம் அப்படிங்கிறது தான். ஹிமவான் வந்து கூர்ம புராணத்திலேருந்து எடுத்திருக்கிறது. Himavan worshipped Ambal that she should be born to him as a daughter. அவன் தபஸ் பண்ணும்போது he tells நான் இந்த சூரிய மண்டலத்துக்குள்ள இருக்கிற who is in the middle of this orbit of the sun, I pray to her that she is the embodiment of everything, all the Vedas and everything. I pay my obeisance to her அப்படிங்கிற மாதிரி கூர்ம புராணத்திலேருந்து he has cited a thing.
இதே இன்னொன்று பார்க்கறச்சு பானு மண்டலம்னா அநாகத சக்கரம் யோகத்தில். அநாகத சக்கரத்துக்கு தான் பானு மண்டலம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குண்டலினி மூலாதாரத்திலேருந்து கிளம்பி when it comes to anahata chakram, it will shine like gold. நான் சொன்ன மாதிரி கீழே மணிப்பூரகம், மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரகம்லாம் அக்னி மண்டலம்பா. அநாகதம் விசுத்தி எல்லாம் சூரிய மண்டலம்னு சொல்லுவாங்க. மேலே இருக்கிறது சோம மண்டலம், ஆங்கியம் மேலே. ஸோ சூரிய மண்டலம்ங்கிறது அநாகதத்துலேருந்து விசுத்தி வரைக்கும் இருக்கிறது தான் சூரிய மண்டலம். உள்நாக்கு ஸ்தானம் ரொம்ப டீட்டெயிலில் நான் போகலை. லம்பிகான்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் மெயின்லி ஃபார் when people go on deep into it. ஸோ அந்த ஸ்தானம் சூரிய மண்டலத்தில் என்டர் ஆகிறது it is only when the kundalini comes to anagatam. அதனால anagatam is always called as சூரிய மண்டலம். அநாகத்தில் வரும்போது she will be like a blazing fire, red in color in மூலாதாரம். That fire will come here and will turn into golden. அந்த சூரிய மண்டலத்தில் இங்கே வரச்ச அநாகத்துக்கு வரச்ச அந்த குண்டலினி ஃபார்ம் will be shining brightly in golden hue. அதனால இந்த நாம குண்டலினிய சொல்லியிருக்கலாம்னு பாஸ்கரராயர் சொல்றார். ஹிடன் மீனிங் இட் மஸ்ட் ஹவ் பீன், வெளியில பார்க்கறச்ச சொல்றதெல்லாம் பானு மண்டல மத்தியஸ்தான் சொன்னாலும் இந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல இஃப் இன்னர் மீனிங் இஸ் that it is he the Vagdevatai, they were meaning only Kundalini when they reside in this nama. Kundalini form of Ambal. Bhairavi Arthanama. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லலாம், wife of Bhairava is Bhairavi. பைரவர்ங்கிறது யார்? நாம் முன்னாடி எல்லாம் பார்த்துன்னு வந்தோம். எப்படி பிரம்மத்திலேருந்து காமகலா ரூபம்ங்கிறது வருது. த பிரைட், வெறும் பிரைட் லைட்லேருந்து ரெட் கலர் லைட், தட் உத்யத் பானு சஹஸ்ராபான்கிற மாதிரி 1000 சூரியன் வர மாதிரி அந்த பிரைட் ஆரஞ்ச் ஹியூ தட் கம்ஸ் அவுட். ஃபர்ஸ்ட் கம்ஸ் லைட். அதுக்கப்புறம் வர சப்த பிரம்மம்னு சொல்லுவோம். சப்த பிரம்மம், சப்த பிரம்மம்லாம் பின்னாடி நான் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். அந்த பர பிரத்யக் சித்தி ரூபா அதெல்லாம் வரும். ஐ வில் கிவ் எக்ஸ்பிளனேஷன் அட் தட் டைம். சப்த பிரம்மங்கிற வார்த்தை மட்டும் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சப்த பிரம்மம் கம்ஸ், த சவுண்ட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த பிரம்மம். The sound, the first sound comes from the Brahman, that is Omkara. ஏன் பிரணவம் அவ்வளோ முக்கியம்னா, ஓம்காரம் அந்த பிரணவம் is the pranan of the entire creation. The sound comes like that. பைரவர்ங்கிற அந்த ஃபார்ம் is before that Omkara came into existence. அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், பைரவர்ங்கிற இந்த ஃபார்ம் இட் இஸ் பிஃபோர் த ஓம்காரா தட் கேம். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி வெரி சட்டில் ஃபார்ம். வாட் எவர் இஸ் லைக் ஸ்தூலமாக நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். காமக்கலாவே சட்டில்னு நம்ம சொல்லிட்டோம், குண்டலினி இஸ் சட்டில்னு சொல்லிட்டோம். அது மாதிரி இந்த பைரவர்ங்கிற அந்த ஃபார்ம், ஏன்னா அந்த பைரவர்லேருந்து தான் காலம் நியத்தி எல்லாம் வருது. ஓம்காரம் ஆல்சோ கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் தேர். சப்த பிரம்மமா ஓம்காரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பிரபஞ்சம்ங்கிறது உண்டாகிறது. ஸோ ஓம்காரம் வர்றதுக்கு முன்னாடி, ஈவன் பிஃபோர் த ஓம்காரா கம்ஸ், இஸ் த பைரவர் ஃபார்ம் ஆஃப் பரபிரம்மம். புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த பைரவர் ஃபார்ம், அதனால்தான் திஸ் ஃபார்ம் is not very easy to comprehend because there is no shape or anything in this. ஸ்தூலமே கிடையாது, ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விஷயம்.
So this is very difficult to comprehend, or it cannot be comprehended. It is easy to say that. நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷனால it cannot be comprehended because very very subtle aspect of Brahman. ஸோ அவளோட இது அதுதான் சொல்றாரு அவர், மந்திரத்துக்கும் தத்துவத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒன்று. இட் இஸ் பியாண்ட் ஆல் த மந்த்ராஸ் ஆர் தத்துவஸ். மந்திரம் அண்ட் ஆல் கேம் ஒன்லி ஆஃப்டர் தத்துவம், ஆர் மந்திரம் கேம் ஒன்லி ஆஃப்டர் ஓம்காரம். ஓம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். அதனால தான் இன்னைக்கு எத்தனை மந்திரம் எடுத்து வச்சாலும் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் த பிரணவம், அதர்வைஸ் த மந்திரம் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட். மந்திரத்தை வெறும் நான் இதை சொல்றேன், இதை நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இல்லை, அதெல்லாம் கிடையாது. நீ எந்த சுவாமிக்கு வேணா மந்திரம் எடுத்து வச்சுக்கோ, ஆனால் ஓம்காரம் முதல்ல வந்தாதான் அந்த மந்திரம் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஏன்னா ஓம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் தட் கேம் அவுட். ஓம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் தட் கேம் அவுட் ஆஃப் த பிரம்மம். அப்போ ஓம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இத்தனை அக்ஷரங்கள், இத்தனை மந்திரங்கள் எல்லாமே வந்தது. ஓம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபார்ம் அப்படின்னா மந்திரத்துக்கும் தத்துவங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டது. இட் இஸ் பியாண்ட் ஆல் த மந்த்ராஸ் அண்ட் தத்வாஸ். Got it? So அதனால தான் இந்த பைரவர் ஃபார்ம்ங்கிறத when you are it very very difficult timeல people give a thing, இந்த போய் கால பைரவரை போய் வணங்கிக்கோ, அந்த பைரவர் போய் வணங்கிக்கோன்னு அந்தந்த பைரவர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பைரவர் இருக்கார், அவளை போய். ஏன்னா this form is comprehensive-ஆ எல்லாமே ஒரு holistic form மாதிரி இது ஒரு ஃபார்ம். whatever aspect you want to control it, that aspect of Bhairavar you have to tap it. It is like that. பீருங்கிற வார்த்தை சொல்லுவா, fear, பயந்த சுபாவம். Women are called பீருஸ் because women actually are not. அம்பாள்லேருந்து இன்ன வரைக்கும் கீழ் வரைக்கும் பார்த்தா நம்மள மாதிரி தைரியசாலி யாரும் கிடையாது. We are the brave people. Women are stronger people. But still பீருங்கிற வார்த்தை it is related only to females because of their scared nature. Naturally they are scared about things. அதனால தான் அவள்கிட்ட அந்த தாய்மைங்கிறத கொடுக்குறா. ப்ரொடெக்ஷன் ஒன்லி தென் யூ ஆர் லைக் எதுவும் வந்துடாம காப்பாற்றணுங்கிற அந்த ஃபியர் இஸ் தேர் டுவர்ட்ஸ் அவர் சில்ட்ரன், டுவர்ட்ஸ் அவர் ஃபேமிலி. That aspect only gives us that motherly aspect கொடுக்கறதே இந்த fear aspect தான். So அதனால she is called பைரவிங்கிறார். அவள் அந்த நேச்சரோட அவ இருக்கா. அந்த நேச்சரோட அவ இருக்கிறதுனால தான் அந்த பைரவியோட நேச்சர் இருக்குன்னா நம்மளெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றா, குழந்தைலாங்கிற மாதிரி சொல்றா. நம்ம நிறைய காஷ்மீரி சைவம் டெக்ஸ்ட் பற்றிலாம் படித்தோம். ஒன் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் ஹி ஹஸ் கிவன், இட்ஸ் குண்டலினியை பற்றி லாஸ்ட் பேசணும் இல்லையா, லாஸ்ட் நாம வி ரெஃபர் டு குண்டலினி. அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இந்த இது விஞ்ஞான பைரவம்ங்கிறது ஒரு யோகிக் டெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் காஷ்மீரி சைவம். விஞ்ஞான பைரவம்னு பேர் அதுக்கு. அதில் யோகிக்குன்னு சொன்னதுனால யோகா, பிராணாயாமம். யூ இன்ஹேல் breath. Fraction of a second that stays like that before you exhale. Fraction of a second. There is a rest. It is not stoppage. There is a rest of fraction of a second before you exhale. நிறுத்து, மூச்சை விடாம இல்ல, மூச்சு இருக்கு. It takes fraction of a second rest before it comes. That point it takes that rest. In the same way, inside when you inhale, the rest happens inside. And in the same way when you exhale, the same fraction of a second happens outside before you inhale. General for everybody. It is not that continuous, you are just, then you are gasping for breath. If that rest is not there, you are gasping for breath. That fraction of a second is called Shakti in Vijnana Bhairam.
Vijnana Bhairavam says that fraction of a second, the breath takes rest while inhaling and exhaling. The point where it rests is called Shakti, and that Shakti form is Bhairavi. Got it? பைரவர்ங்கிற ஒரு நாமா எனக்கு வந்து நான் நினச்சிப்பேன்னா, சூரியனுக்கு வந்து மார்த்தாண்ட பைரவன்னு பேர். ஸோ இவா வந்து எவ்வளோ அழகாக ப்ளே பண்ணுறான்னு எனக்கு தோணும். தட் வேர்ட் பைரவரை வச்சுண்டு பைரவர் பைரவின்னு அர்த்த நாமா இவளை சொல்கிறா. சூரியனுக்கே பின்னாடி வருது நாமா, மார்த்தாண்ட பைரவா வராத்தியாயா, அவனால் ஆராதிக்கப்பட்டவளேன்னு வரும். பின்னாடி ஒரு நாமா வருது. மார்த்தாண்ட பைரவர்னா சூரியனை தான் சொல்லுவா. எவ்வளோ அழகா they have connected, because the next நாமா, அதுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி 12-year-old young girl கன்யா is called பைரவி. 12 வருஷ கன்யா, ஸ்மால் யங் கேர்ள் இஸ் கால்ட் அ பைரவி. ஒவ்வொரு வயசுக்கும் ஒரு பேர் சொல்ற மாதிரி 12வது வயசு குழந்தை பேரு கன்யா பேரு பைரவின்னு பேரு. Then we will come to பகமாலினி. பகங்கிற வார்த்தைக்கு நிறைய இருக்கு. பகமாலினி இஸ் ஒன் ஆஃப் த திதி நித்யா தேவிஸ்ன்னு சொல்லுவா. காமேஸ்வரி பகமாலினி அப்படிங்கிறது 2வது நித்யா. ஏன் அவளுக்கு பகமாலினின்னு பேர் வந்ததுன்னா, அவளோட மந்திரத்துல இந்த பகங்கிற வார்த்தை திருப்பி 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 வந்துட்டே இருக்கும். பகோதரி, பகமுகி, பக விச்சே, அந்த மாதிரி அவளோட மூல மந்திரத்துல நீங்க நவாவரணா பூஜை சொல்றச்ச நீங்க திதி நித்யா தேவிக்கு நம்ம பூஜை பண்ணும்போது யூ வுட் ஹியர் பகா புகே அப்படின்னு எல்லாமே பகானே வரும். அவ்வளோ பகா வரும். அதனால அவளுக்கு பக மாலினி, அத்தனை பகங்களையும் மாலையா போட்டு இருக்கிறதுனால அவள் பகமாலினிங்கிற பேரு. அப்படி அவளுக்கு பேர் வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்ன பகம்னு சொல்றா, அதுல இருந்து ஒரு லிஸ்ட் எடுத்திருக்கார். குட் ஃபார்ச்சூன் இஸ் கால்ட் அ பகம், ஹாப்பினஸ் இஸ் கால்ட் அ பகம், வெல்ஃபேர் இஸ் கால்ட் அ பகம். இத்தனையும் அந்த மந்திரத்துல வர்ற மாலைகளை போட்டிருக்கா. ப்ராஸ்பரிட்டி, டிக்னிட்டி, majesty, distinction, beauty, excellence, valor, knowledge, desire, yoni, liberation, and one of the meanings for bhaga is because Suryan வந்து 12 துவாதச ஆதித்யாஸ் சொல்லுவார். One of the Aditya's name is Bhagan. How the namas are connected, அதுக்காக தான் சொல்றேன். One of the Aditya's name is Bhagan. துவாதச ஆதித்யர்கள்ல ஒருத்தரோட பேரு பகன்னு பேரு. இப்போ இதுலேருந்து இவா வந்து இத்தனை, இப்போ பின்னாடியே இன்னொரு நாமா வருது, பகவத்தின்னு வருது. மோரலெஸ் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மாதிரி பகங்கிற வார்த்தை இஸ் காமன். பக அப்படின்னாலே there are 6 things பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். பகவானுக்கு ஏன் பகவான்கிற பேர் வந்தது அப்படின்னா, he holds that 6 bagas in him. 6 பகம். இது வந்து பெரியவா வேற ஒரு நாமாக்காக எழுதினா, பட் இதே வந்து ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஃபார் பகவதிங்கிற பின்னாடி வர நாமாக்கு ஐ ஹவ் ரிட்டன் 6 நாமா சொல்றார் பகவான்கிற அந்த இதுக்கு. சுப்ரிமசி, ஐஸ்வர்யம், ரைட்டியஸ்னஸ், தர்மம். பகவான் கிட்ட இதெல்லாம் இருக்கணுமா. he should be superior to everyone. ஐஸ்வர்யம்ங்கிறது ஒன்று இருக்கணும். தர்மம், ரைட்டியஸ்னஸ் இருக்கணும். யசஸ் இருக்கணும், கீர்த்தி, ஃபேம். he should be known to everybody, is called பகவான். ப்ராஸ்பரிட்டி, அவர் அதான் சொல்வார், பெருமாள்கிட்ட ஸ்ரீயே இருக்காருன்னா அப்புறம் என்ன ப்ராஸ்பரிட்டி வேணும்னு கேட்பார். மகாலட்சுமியே பகவான்கிட்ட இருக்காருன்னா அவளுக்கு என்ன ப்ராஸ்பரிட்டி, வேற என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்பா. என்ன ப்ராஸ்பரிட்டின்னா, இந்த செல்வமெல்லாம் ப்ராஸ்பரிட்டி இல்லையா, அந்த பிரம்மானந்தம்ங்கிற செல்வத்தை தன்கிட்ட வச்சுட்டு இருக்கானே அதுதான் ப்ராஸ்பரிட்டி. இதெல்லாம் இட் இஸ் வேர்ல்ட்லி வெல்த். வாட் எவர் ஸ்ரீ ஹோல்ட்ஸ், மகாலட்சுமிகிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம லோகத்தில் இருக்கிறதுக்காக நமக்கு வேணுங்கிற செல்வங்கள்.
ஆனா அவங்கிட்ட இருக்கிறதுன்னா பிரம்மானந்தம்ங்கிற செல்வத்தையும் அவன் வச்சுட்டு இருக்கான், மகாலட்சுமியை வச்சுட்டு இருக்கான். அப்படின்னா he has all the worldly wealth as well as the brahmanandam that one needs to acquire. Wisdom. What is wisdom? இதெல்லாம் சாதாரண வஸ்துன்னு தள்ளிட்டு எந்த வஸ்துவோடு இருக்கணுமோ வைராக்கியம், that is the wisdom. வைராக்கியம்ங்கிறது wisdom. You should be very clear about what you need and you should stay strong in that path, leaving out everything else. Leaving out everything else. Because to leave out everything else is not so easy. That is why it is a wisdom. You stay strong in your path. That is wisdom. Discrimination, they call it as moksham. டிஸ்கிரிமினேஷன்னா என்ன? இது வேண்டாம் அது வேணுங்கிற அந்த கிளாரிட்டி இருக்கு, அது பகவான்கிட்ட இல்லாம நம்ம கிட்டலாம் எப்படி வந்துடும்? இந்த ஆறும் தான் பகம் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். இந்த ஆறும் பின்னாடி பாஸ்கரராயிரம் பகவதிங்கிற நாமா வர்றச்ச he has also said the same thing, the 6 things. இந்த ஆறையும் அவள் மாலையா போட்டு இருக்கிறதுனால அவள் பகமாலினி அப்படின்னு. இந்த ஆறும் பிகாஸ் அது பரபிரம்மத்துக்கு உண்டான இந்த 6 பகங்களையும் மாலையா போட்டு இருக்கு. துவாதச ஆதித்யர்கள்ல பகன்கிறது ஒண்ணு, அதனாலையும் அந்த ஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனாலையும் அவள் பகமாலினின்னு சொல்றாது ஒரு இது சொல்ற. இன்னொன்னு சொல்ற, நான் சொன்ன ஒன் ஆஃப் த மீனிங் ஃபார் பகம் இஸ் யோனி அப்படின்னு. லிங்கம் அண்ட் யோனி, யூ ஆல் நோ. யோனிங்கிறது அந்த 3-fold pedestal ஃபார் த லிங்கம், அண்ட் லிங்கம்ங்கிறது மேலே இருக்கிறது. லிங்கம்ங்கிறது சிவஸ்வரூபம், யோனிங்கிறது அம்பாளோட ஸ்வரூபம். சிவலிங்கம்ங்கிறதுனாலே அது சிவனை குறிக்கிறது கிடையாது, சிவசக்தி ஐக்கிய ஸ்வரூபத்தை குறிக்கிறது. எப்படி நம்ம ஸ்ரீசக்கரத்தை சொல்றோமோ சிவசக்தி ஐக்கிய ஸ்வரூபம்னு, அதே மாதிரி சிவலிங்கமும் சிவசக்தி ஐக்கிய ஸ்வரூபமா தான் இருக்கு. அப்போ இந்த பகங்கிற பேர்ல தான் அது லிங்க புராணத்திலேருந்தும் தேவி பாவத்திலேருந்தும் இவர் எடுத்து சொல்லியிருக்கா, எந்தெந்த வார்த்தைகள் லிங்கத்தை குறிக்கிறதோ சிவனை குறிக்கிறதோ அதெல்லாம் மாஸ்குலின் ஜெண்டரா போறது, எந்தெந்த வார்த்தைகள் பகத்தை குறிக்கிறதோ தட் இஸ் யோனிய குறிக்கிறதோ அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் ஃபெமினின் வார்த்தைகளா போறது அப்படின்னு இந்த தேவி புராணமும் லிங்க புராணமும் சொல்றது. Because before I go to the next section, I wanted to see the time. அடுத்த நாம பத்மாசனா. பத்மாசனாங்கிறதுக்கு 2 மீனிங் சொல்றார். She is seated on பத்மம், பத்மத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. பத்மாசனம்ங்கிற யோகிக் போஸ்டர்ல உட்காந்துருக்காங்கிறதுனால பத்மாசனம். பத்மத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னு எப்படி நம்ம சிம்பிளா சொல்லிடுறது? அம்பாள சாதாரண பத்மமா? அந்த பத்மத்தை அவ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார், எந்த மாதிரி பத்மம் அப்படின்னு. நாம பார்த்திருக்கோம் பிரகிருதி விக்ருதின்னு பார்த்திருக்கோம். பிரகிருதி இஸ் த பிரைமல் மேட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதுதான் மூல பிரகிருத்தினா மூலம், அதுதான். அதுலேருந்து தான் இந்த சிருஷ்டிங்கிறது உண்டாகிறது. பிரகிருதிங்கிறதுக்கு பிரைமல் மேட்டர்னு பேர், மூல பிரகிருத்தின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது விக்ருதிங்கிறது the changes that happen in the creation, evolution that happens, the changes that happen, because changes keep happening. Changes keep happening in the creation throughout. So பிரகிருதி விக்ருதி அது ரெண்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த தாமரையோட leaves are all prakrutiyam. The changes that happen vikrutingardu, that is the petals as well as the filaments, or vikruti. What is the stem? Some with அப்படிங்கிற knowledge. It holds on to the knowledge and it blooms as Prakriti and Vikruti.
ஸோ த நாலேஜ், ஞானம் அப்படிங்கிறது தான் மூலாதாரம். ஞானத்தினுடைய வழியாக பிரகிருத்தியை புரிஞ்சுக்கலாம், பிரகிருத்தியினால அதுல நடக்கிற அந்த விக்ருத்தியை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஞானத்திலேருந்து மெயினா வழியில வர்றது லீவ்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வருது, அதுக்கப்புறம் பூ வருது. ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஃபர்ஸ்ட் த லீவ்ஸ் கம், ஸ்டெம் இஸ் தேர், த லீவ்ஸ் கம் ஃப்ரம் தட் அண்ட் தென் த லோட்டஸ் கம்ஸ். ஸோ ஞானம்ங்கிறது நாலேஜ், சம்வித்ங்கிறதுலேருந்து முதல்ல வர்றது பிரகிருதி, பிரகிருத்திலேருந்து வர்ற எவல்யூஷன் இஸ் வாட் இஸ் விக்ருதி, சேஞ்சஸ் த ரோஸ். இந்த ஒரு லோட்டஸ்ல she is sitting on that. That is why she is called Padmasana. பத்மாசனாங்கிற வார்த்தை மகாலட்சுமியை தான் நம்ம நிறைய சொல்லுவோம். பத்மாசனஸ்தே அப்படின்னு அவளை மகாலட்சுமி தான் சொல்லுவோம். மகாலட்சுமி ரூபத்துல இருந்துட்டு she distributes wealth to everybodyங்கிறதுனால she is called பத்மாசனா. மகாலட்சுமியோட ரூபத்துல இருந்துட்டு இந்த உலோகத்துல மனுஷாளுக்கு வேணுங்கிற அத்தனை வெல்த்தையும் she distributes to everyone. That is the reason she is called. வெல்த்ங்கிறது மனுஷாளுக்கு மட்டும் கிடையாது, வெல்த்ங்கிறது மரம் செடி கொடிக்கும் வெல்த் தான். நிறைய மரம் பூக்காம காயக்காம இருக்கு, பூக்கிறதும் காய்க்கிறதும், that is also a wealth, no? Wealth for this world, right? So அதனால மகாலட்சுமியோட ரூபத்துல இருந்துட்டு she distributes wealth, so she is called பத்மாசனா. பத்மம்ங்கிற வார்த்தை சஹஸ்ர பத்மம்னு சொல்லுவோம். சஹஸ்ர பத்மம்ங்கிறது நம்ம it is on top of our head, உச்சந்தலையில இருக்கு. பத்மம்ங்கிற வார்த்தை ஸ்ரீ சக்கரத்துல பிந்துக்கு சொல்லுவோம். பிந்துல she is seated, that is the reason she is called பத்மாசனா. பகவதி நான் சொன்னேன், பகமாலினிங்கிறச்ச இந்த பகங்கிற வார்த்தை, the 6 characters that we saw, the supremacy, righteousness, wisdom and fame, prosperity and discrimination, these 6 as qualities she possesses. பகவான், பகஹா, நந்தி அப்படின்னு நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல பார்க்கிறோம். பகங்கிற வார்த்தை பகவான குறிக்கிறது, பகவதியும் குறிக்கிறது, அதேதான். The meaning is not different from what is said in Vishnu Sahasranamam as well as in Lalitha Sahasranamam. பகவதிங்கிற நாமத்துக்கும் அதே அர்த்தம் தான், பகவான்கிற நாமத்துக்கு சொல்ற அதே அர்த்தம் தான். தேவி பாகவதத்துல பகவதிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டுக்கு it gives 6 qualities again, but 3 opposite qualities. எப்படி 3 oppositeனா, உற்பத்திம் பிரளயம், creation and destruction. Okay? சைவ பூதானாம் கதிமா கதிம். கதிமா கதிம் அப்படின்னா waxing and waning. Waxing and waning, gatima gatim. Avidya vidya, knowledge and ignorance. Vidyayos tattvam vetiti பகவத்யாசௌ. அப்படி பகவதிங்கிற அந்த ஒரு இவளுக்கு என்னன்னா இந்த 6 குவாலிட்டிஸும் இருக்கு. கிரியேஷன், டிஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு, வேக்சிங் அண்ட் வேனிங் இருக்கு. இட் டசன்ட் ஸ்டே ஸ்டேபிள். ஏன்னா இந்த பிரகிருத்தியோட இந்த சுபாவம் நம்ம பார்த்தோம், விக்ருத்தின்னு பார்த்தோம். இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். அதனால கிரியேஷன் இருக்கு, டிஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு, உற்பத்தி விநாசம் ரெண்டும் இருக்கு. அதே மாதிரி வேக்சிங் அண்ட் வேனிங் இருக்கு, கதிமா கதி. அவித்யா வித்யான்னு இருக்கு, இக்னோரன்ஸ் அண்ட் நாலேஜ். இந்த 6 குவாலிட்டிஸ் தேவி புராணம் சொல்றது. இதை வச்சு பகவதிங்கிறவளுக்கு இந்த 6 குவாலிட்டிஸும் இருக்கு. அப்படின்னா அது பிரகிருத்தியோட ஒரு நேச்சர்.
பிரம்மம்ங்கிறது மாறாது, இந்த பிரகிருதிங்கிறது மாறிண்டே இருக்கும். இதனுடைய நேச்சர் எப்படின்னா, இந்த பகவதிங்கிற பகவான்ங்கிறது பிரம்மம்னா, பகவதிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பகவான் இஸ் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். அதனால இவளுக்கு பகவதி சொல்றார். அப்போ இன்னொன்னு ஒன்று சொல்றார் அவர் பிகாஸ் ஆல் த காட்ஸ் அண்ட் காடஸஸ் வர்ஷிப் ஹர், ஷி இஸ் கால்டு பகவதிங்கிறார். எல்லா கடவுளர்கள்னாலும் எல்லா செலஸ்டியல்ஸ்னாலையும், because she is worshipped by all the celestials, she is called Bhagavati. Got it? அடுத்த நாமா பிரபல்யமான நாமா பத்மநாப சகோதரி. She was born along with Mahavishnu. அதனால பத்மநாப சகோதரிங்கிற பேர். பரபிரம்மங்கிறது சிருஷ்டிங்கிறது ஆரம்பிக்கிறச்சே தர்மம்ங்கிறது தான் அதுலேருந்து வெளியில வருது. தர்மம் ஆஸ்பெக்ட் கம்ஸ், தர்ம தர்மி அப்படிம்பா, தர்மி தர்ம. தர்மி இஸ் த ஒன் ஹூ ஹோல்ட்ஸ் தர்மா, ஹூ ஹேஸ் தர்மா. தர்மம்ங்கிறது இஸ் த கேரக்டர் ஆஃப் பீயிங் ரைட்டியஸ். ஸோ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும், தர்மம்ங்கிறது இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பரபிரம்மம்னா அது பண்றது எதுவுமே தப்பு இல்லைங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் எவர் இட் டஸ் இட் ரைட் ஒன்லி. ரைட்டியஸ்னஸ், தர்மம்ங்கிறது அது ஸ்தாபனம் பண்ணிட்டு இருக்கு. எப்பெல்லாம் அதர்மம் இருக்கோ அதனால அப்பெல்லாம் நான் வருவேன். ஏன்னா தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்றதுக்காக. தர்மம்ங்கிறது அந்த பரபிரம்மத்தினுடைய நேச்சர். சோ தர்மிங்கிறது ஒண்ணு, தர்மம்ங்கிறது ஒண்ணு. தர்மி இஸ் த ஒன் ஹூ ஹோல்ட்ஸ் தர்மா. தர்மம் இஸ் த virtue which is dharma. The virtue which is dharma and the one who holds dharma. அதான் தர்மி தர்மாங்கிறது. தர்மிங்கிறது அந்த பரபிரமமா இருக்கிறச்சு இந்த தர்மம்ங்கிறது வெளியில வருதுன்னு சொன்னேன். இந்த தர்மம் came as a மிதுனம், one male and one female, two parts of a pea. Two parts of a pea னா என்ன தமிழ்ல சொல்லுவா? ஒரு கொட்டைன்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு ரெண்டு பாதி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு முழு கொட்டையா வெளியில வரச்சே ஒரு பக்கம் அது ஃபீமேலா இருக்கு, ஒரு பக்கம் மேலா இருக்கு. The male form of the dharmam is Mahavishnu. The female form of the dharmam is Mahashakti. They come together. அதனால்தான் பரபிரம்மம் சிவனை சொல்றச்சே சிவன் மகாவிஷ்ணு அண்ட் பராசக்தி மூணு பேரையும் அகண்ட பிரம்மஸ்வரூபம்னு சொல்றது இவ மூணு பேரை தான் சொல்லணும். அப்பய தீட்சிதர் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பேன். கிரேட் செயின்ட் அப்பய தீட்சிதர், he has written a book as ரத்னத்ரய பரீட்சா. ரத்னத்ரயம், ரத்னத்ரயம்னா இவ மூணு பேரையும் வச்சு எழுதியிருக்காரு இன் டீட்டெயில். யாருக்காவது வேணும்னா போய் அந்த ரத்னத்ரய பரீட்சா போய் கேட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லிடணும் நான். இன் டீட்டெயில் இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் அபவுட் திஸ் த்ரீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த பிரம்மம், he has written a complete text on that. அப்படின்னா எவ்வளவு விஷயம் அதுக்குள்ள இருக்கு, எத்தனை சூக்ஷ்மமான விஷயங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. பிரம்ம புராணத்துல புருஷோத்தம கஷேத்திர மகாத்மியம்னு ஒரு கதை எடுத்திருக்க. ஒரு கஷேத்திரத்தினுடைய மகாத்மியம் சொல்றச்ச பிரம்ம புராணம் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஆல் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அதுல ஒரு கஷேத்திர மகாத்மியத்தை சொல்றச்ச இந்த ஹிமவான் பத்தி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? இல்ல இதுல அதுல என்ன எழுதியிருக்கா அப்படின்னா, இப்ப நான் சொன்னேனே தே கேம் டுகெதர்ங்கிறத இவர் என்ன சொல்லியிருக்கான்னா, இந்த யாரு ஹிமவானுக்கு பார்வதியா பிறந்தாலோ அவதான் கிருஷ்ணனுடைய சகோதரி சுபத்ரையா பிறந்தா அப்படின்னு. கிருஷ்ணனோட சகோதரி சுபத்ரையா பிறந்தவள் வேற யாரும் கிடையாது. யாரு ஹிமவானுக்கு பிறந்தா பார்வதி இருக்காளே அவதான் கிருஷ்ணனுக்கு சகோதரியா சுபத்ரையா பிறந்தா அப்படின்னு இட் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் பிரம்ம புராணம் புருஷோத்தம கஷேத்திரம் மகாத்மியம். கிருஷ்ணனோட சகோதரி சுபத்ரையா அந்த பார்வதி தான் வந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி
அதில் சொல்லியிருக்குன்னு சொல்கிறாரு. இது ஆக்சுவலாக வந்து பிரம்மாண்ட புராணத்தில் ஹஸ் காட் அ வெரி என்ன சொல்கிறது, அந்த இதுவே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். காஞ்சி க்ஷேத்திரத்தில் பிரம்மா டஸ் தபஸ் தேர் இன் காஞ்சி க்ஷேத்திரம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பிரம்மா தபஸ் காஞ்சியில் உட்காந்து பிரம்மா அம்பாளை பார்த்து பண்ணுறா, தபஸில் இருக்கா. அந்த தபஸ் பண்ணுறச்ச அம்பாள் வந்து எப்படி அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்தாருன்னா, சங்கு சக்கரம் கதையோட சகோதரன் வரானா அவளோட சேர்ந்து கொடுத்தாளாம். தனியா அம்பாள் அங்க காஞ்சி கஷேத்திரத்துல பிரம்மாக்கு தரிசனம் கொடுக்கல, சகோதரன் வந்து சங்கு சக்கரம் கதையோட சகோதரன் வரான், அவனோட சேர்ந்துட்டு அம்பாள் அவனுக்கு தரிசனம் கொடுக்குறா பிரம்மனுக்கு அப்படின்னு பிரம்மாண்ட புராணம் ஹஸ் மென்ஷன் தட். இதெல்லாம் அவுட்வர்ட். இப்போ பார்த்தோம், 3 நாமா பார்த்தோம். பத்மாசனா, பகவதி, பத்மநாப சகோதரி. இந்த 3 நாமாவும் நான் சொன்ன பஞ்சதசி 3 கூட்டமா இருக்கு. வாக்பவ கூட்டம், மத்திய கூட்டம், சக்தி கூட்டம்னு 3 கூட்டமா இருக்கு. அந்த 3 கூட்டத்துல வாக்பவ கூட்டம்ங்கிறது வந்து முதல் கூட்டம். அதுதான் அம்பாளோட முகமா இருக்கு. வாக்பவ கூட்டம்ங்கிறது அம்பாளோட முகமா இருக்கு. அந்த கூட்டத்துல வர பீஜங்கள் ஆர் ஹிடன் இன் தீஸ் 3 நாமாஸ். நான் இதை ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைனாக நான் சொல்கிறேன், பிகாஸ் ஐ கேனாட் கோ இன் டு டீட்டெயில், பட் ஐ ஹவ் ரிட்டன் இட் இன் த புக் அஸ், பிகாஸ் அது படிக்கிறவா வேறு, ஆனால் நான் சொல்லப்படாது. ஸோ இந்த வாக்பவ கூட்டத்தில் வர்ற அந்த கூட்டமே கம்ப்ளீட்டாக 5 பீஜங்களும் இட் இஸ் இன் தீஸ் 3 நாமாஸ். ஏன்னா அடுத்த 2 வர இப்போ வந்து 278 to 280 பார்த்துருக்கோமா, 280 வரைக்கும், 278, 279, 280 இந்த 3த்துல முதல் கூட்டம் வர மாதிரி 281 to 84 ரெண்டாவது கூட்டமும் 3வது கூட்டமும் வந்துடுது. தட் இஸ் ஹவ். ஸோ இந்த 278லேருந்து 284க்குள்ள நம்ம அந்த நாமாக்களை சொல்லும்போது பஞ்சதசியை சொல்லக்கூடிய புண்ணியம் கிடைச்சி விட்றது. எடுத்து வைக்கிறோமோ எடுத்து வைக்கலையோ அந்த புண்ணியம் கிடைச்சி விடுறதுங்கிறதுக்காக ஐ எம் கிவிங் தட் இன்ஃபர்மேஷன். பட் த டீட்டெயில்ஸ் ஆர் கிவன் இன் த புக் அண்ட் இன் த ஒரிஜினல் பாஸ்கர ராயர். என்னென்ன எப்படி அதை ஸ்பிளிட் பண்ணுறது, எந்தெந்த பீஜம் எந்தெந்த இதுக்கு வர்றதுங்கிறது he has given it in details and I have also explained it in the book. But this is just for information because outline la therinjina idu poronga. 5-10 more minutes, 57 minutes. இந்த ஒரு நாமா மட்டும் சொல்றேன். ஏன்னா அதுக்கு அடுத்தது இட் கம்ஸ் அஸ் திஸ் இஸ் a single நாமா. உன்மேஷ நிமிஷோத்பன்ன விபன்ன புவனாவளி. பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த நாமாவை உன்மேஷ நிமிஷ உத்பன்ன விபன்ன புவனாவளி அப்படிதான் பிரிக்கணும். பிரிக்கிறச்ச உன்மேஷ நிமிஷ உத்பன்ன விபன்ன புவனாவளி. அப்போ இந்த சந்தி சேரும்போது உங்களுக்கு ஓன்னு போய்டுறது. உன்மேஷ நிமிஷோத்பன்ன விபன்ன புவனாவளின்னு வருது. பிரியறது வந்து இப்படிதான் பிரிக்கணும். டைரக்டா மீனிங் உன்மேஷ நிமிஷம், கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறா, உற்பன்னம் பண்றா, அழிச்சு விடுறா. விபன்னம் பண்றா. விபன்னம், உற்பன்னம் means creation, விபன்னம் means destruction, samharam. So when she opens her eyes she creates, and when she closes the eyes she destroys everything. So that is the reason she never closes her eyes when we are all in the sthiti ரூபத்துல இருக்கறச்ச. சிருஷ்டி and சம்ஹாரம் பார்த்தோம். அந்த ஸ்திதியில இருக்கறச்ச அவ கண்ணு சிமிட்றதே கிடையாது. She doesn't blink her eyes. Her eyes are always wide open. That is why she is called Meenakshi. கண்ணு மீனாட்சினா மீன் கண்ணு சிமிட்டாது. The fish don't blink their eyes. அதனால தான் மீனாட்சின்னு பேர் வச்சிருக்கா அவளுக்கு. She doesn't blink because அவ கண்ணை மூடினா உலகம் சம்ஹாரம் ஆயிடும்.
திருஷ்டி சிருஷ்டிம்பா. திஸ் இஸ் அ தியரி இன் சம்ஸ்கிருதத்தில் வந்து திருஷ்டி சிருஷ்டி தியரின்னே ஒன்று இருக்கு. ஈவன் ஃபார் அஸ், ஏன் அம்பாள் வரைக்கும் போவானே, கண்ணை திறந்துருந்தா வி see the world, கண்ணை மூடினா everything is dark. This is what திருஷ்டி சிருஷ்டி. When you open your eyes you see the world. பூனை கண்ணை மூடினா பூலோகமே இருண்டு போயிடுதுன்னா பூனைக்கு மட்டும் கிடையாது, it is even for us. Normally they say when the cat closes the eyes, no, then it feels the whole world is dark. அப்படின்னு cat will think. For us what we will think, it is the same for us also, no? Why blame only the cat for this? It is even for us. அதனால தான் திருஷ்டி சிருஷ்டின்னு it is a theory in இது. But it is attributed to Ambal, it is also attributed to us in a different way. That's all. இதே இந்த உன்மேஷ் நிமிஷோத்பன்ன விப்பண்ண புவனாவளி அப்படிங்கிற அதே வார்த்தையை தான் I think 55th stanza in Saundarya-Lahari. நிமேஷோ மேஷாபியாம் பிரளயம் உதயம் யாதி பவதி ஜகதி, not பவதி, ஜகதி. நிமேஷோ மேஷாபியாம், உன்மேஷம் நிமிஷம் பண்ணி பிரளயம் உதயம் யாதி ஜகதி. இந்த லோகத்தை பிரளயமாகிறது சம்ஹாரமும் ஆயிடுறது. கண்ணை மூடி அவ கண்ணை திறக்கிற நேரத்துக்குள்ள ரெண்டும் முடிஞ்சு போய்டுறது. அப்படி அப்போ நான் சொன்ன இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல தான் Kalidasan also has I referred to Arthur Avalon last time. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, Kalidasan also has mentioned in this, இச்சா மாத்திரம் பிரபோ சிருஷ்டின்னு. சிருஷ்டிங்கிறது எப்போ ஏற்படுறதுன்னா கர்மாவனால தான் ஏற்படுறது. எந்த சோல்ஸ் எல்லாம் அசிமிலேட் ஆன சோல்ஸ் எல்லாம் அதனோட கர்மா ஃப்ரக்டிஃபை ஆகிற நேரம் வர்றதுதான் சிருஷ்டிங்கிறது வருது. அப்பதான் அம்பாள் டிசையர் பண்றா சிருஷ்டி உண்டாகணுங்கிறது. அதனால தான் இச்சா மாத்திரம் பிரபோ சிருஷ்டிங்கிறார் காளிதாசன். ஆர்தர் ஆவலான் சொன்னதா நான் முன்னாடி சொன்னேன். பட் காளிதாசன் ஆல்சோ ஹஸ் மென்ஷன்ட் இட் ஈவன் பிஃபோர் ஹிம். காளிதாசன் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த தேரியை கொண்டு வந்தார். ஸோ அதனால தான் வந்து கர்மாவனால தான் கிரியேஷன்ங்கிறது வருது. அதுதான் அப்போ அவள் கண்ணை திறக்கிறா. அதனால தான் அவள் இச்சப்படுறதுனால ஷி ஓப்பன்ஸ் ஹர் ஐஸ் அண்ட் ஸோ த சிருஷ்டி ஹேப்பன்ஸ். ஸோ இச்சா மாத்திரம் அவளோட இச்சா இருக்கிறதுனால தான் இந்த சிருஷ்டிங்கிறது உண்டாகிறது. ஷி ஓப்பன்ஸ் ஹர் ஐஸ் அண்ட் ஷி கிரியேட்ஸ் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு காளிதாசன் ஆல்சோ மென்ஷன் த சேம். நம்ம சங்கரர் பார்த்தோம் சௌந்தர்யலஹரியில், வாக்தேவதைகளோட நாமாவை பார்த்தோம், காளிதாசனை பார்த்தோம். ஸோ எல்லாரும் சொல்றதும் ஒரே வார்த்தையை தான் சொல்றா. நம்ம ஆனால் நிறைய சமயத்தில் கஷ்டத்தில் இருக்க போதெல்லாம் தோணின்னு இருக்கு நமக்கெல்லாம், கண்ணை திறக்க மாட்டாளா இவோ, கண்ணை மூடிட்டுட்டா போல இருக்கு. இப்போ இருக்கிற நிலைமையிலேயே அப்படிதானே நம்ம யோசனை பண்ணுறோம். when will she open her eyes to save this world? ஆனால் அவ மூடவே இல்லைங்கிற ஞானம் நமக்கு இன்னும் வரல பாருங்க. அவ கண்ணை மூடினா நம்ம எல்லாம் இங்கே இருக்க மாட்டோமே. she has not closed her eyes, she is just watching the playங்கிற மாதிரி தான் ஆயிட்டு. Hope it all comes to an end. With a prayer we will end this session. Gurubhyo Namaha.